Andre, Retired Principal Advisory, MOD. And on the count of, let's get ready, Shri Rajendra Chodankar, Founder and Chairman of RRP Chem. Let's get ready, ladies and gentlemen, for this moment. 1. Are we ready? 1, 2, and 3. Let's go! Can we have a group photograph, please? Ladies and gentlemen, we are going to shortly begin. Requesting all of you to please keep your cell phones on silent. And we appreciate your patience. Thank you so much. Pushing boundaries and never settling for less. With his contributions, he is a beacon of promise, a reason for our nation to propel, and a reminder that India's potential is limitless. Namaskar, good afternoon. मी अंजला तुमच्या सर्वांचा मनापासून स्वागत करते. आप सभी का स्वागत है. Ladies and gentlemen, welcome our esteemed guests, our friends from the media, friends and family, and everyone. Welcome to the grand inauguration of RRP Electronics Limited's Maharashtra's first semiconductor manufacturing OSAT plant. This monumental project is not just a feather in the cap of Maharashtra, but a significant step towards India's leadership in semiconductor technology. Now, it's a shining beacon of innovation and a stepping stone towards future technological advancement. Now, without further ado, on this celebratory moment, can we fill this room once again with a big round of applause? Come on, ladies and gentlemen. And now it's time to honor and felicitate our honorable dignitaries who are present here with us. Please make sure you give them a big round of applause when we do that. Requesting Shri Rajendra Chodankar, Founder and Chairman of RRP Group, to please join in felicitating to begin with our Honorable Chief Minister Shri Eknath Ji Shinde. Requesting you to felicitate Bharat Ratna Shri Sachin Tendulkar next. The god of cricket, ladies and gentlemen. Requesting you to felicitate Honorable Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis. This is an auspicious occasion, ladies and gentlemen. Join us with a big round of applause. Requesting you to please felicitate Honorable Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawar Ji. Requesting you to please felicitate Dr. Anil Kakodkar, former Chairman of the BARC and Padma Vibhushan, ladies and gentlemen.
Give it up. Requesting you to please felicitate Honorable Ministry of Industries, Shri Uday Samant. Come on, ladies and gentlemen, one more time. You will be felicitating next Lieutenant General S.K. Saini, Executive Vice Chief, Indian Army. Ladies and gentlemen, one more time. And now requesting all the dignitaries to please proceed for the lighting of the lamp. Deep प्रज्वलन के लिए आपका स्वागत है. खाली बसा. अरे बसून घ्या. अरे खाली कॅमेरा खाली करा. अरे मोबाइल पाछे करो. नीचे रहो. It's a moment of celebration. Please bring in your applauses one more time. Zordar taaliyan. अरे नीचे करो यार मोबाइल. Requesting you to kindly take your seats. With this, ladies and gentlemen, I'd now like to request Shri Rajendra Chodankar, founder and chairman of RRP Groups, to please begin with his opening remarks. Please give it up for the visionary in the house. Good evening, everyone. Respected members of the dais, Honorable Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister, sir, Honorable Deputy Chief Minister Finance, sir, Honorable Industries Minister, Bharat Ratna and the God of Cricket, Sachin, sir, my life, my saviors, my mentor, Dr. Anil Kakodkar, sir, and our Principal Secretary, Harshdeep Kamble, sir, Sri Krishna Prakash, sir, sitting at the rear, and Vice Chief General Saini. I just tried to make a small speech, so I might read out, sir. It gives me immense pleasure to be on a platform star-studded with legendary legends, and indeed such moments are very emotional for RRP and for the entire group, actually. Before starting my speech, I just forgot to thank all my global colleagues who are here, who have actually worked so hard to see that the machines are here. All my industry partners, my entire RRP team, my real well-wishers, with special mention to Sachin Shetty sitting there, Atul Chauhan, and last but not the least, my family, my wife, my son, who has tolerated me for all these months, because when we first met on 23rd March, we had a challenge to set this OSAT on the 18th of September. So, RRP basically has now become a net producer of technology. Breakthrough technologies and innovation has always been our greatest wealth creators for the nation, for the state, and as well as for corporate companies like us. We have transformed RRP into a niche cutting-edge technology base with advanced manufacturing capabilities, and I was so happy
that when Sir visited our clean room, they strongly attested this fact. Thank you so much, sir. It means a lot to us, actually. With the addition of the semiconductor setup, beginning with OSAT and ATMP, we will dwell into fulfilling our dreams of creating a very unique fab with design strengths. And this clearly attests that our future is brighter than the past. We need a round of applause for this. The nature of employment creation is changing globally, primarily due to technological interventions. And the biggest stake in this semiconductor industry is generation of at least 4,000 employees with attractive pay scales, most at par with global companies. So which means that people will stay in India and not go away, and we'll have the best services. So this is my best take. My friends, my colleagues and well-wishers, special names which I mentioned have transformed my life. But last but not the least, the moral support from the government has been impeccable, actually. And the entire team to get into the groove of achieving this unique facility up and running is amazing. State first, nation first thought process adequately supported by cosmic energies and universe allows us to say with all due respect that we feel ourselves more real. We feel ourselves more real in the commencement of a wonderful journey in semiconductors. Such has been the support all round that RRP rides on a revenue generation of over $50 million in OSAT by virtue of MOUs that will be witnessed today on behalf of HMT Microelectronics and Renova Vision. I think with this, I think we really thank you everyone, and we look forward to have a similar occasion but on a bigger platform when we start making the first chip. And I was telling sir that the best way of saying is that you can catch me by my neck, that in the first quarter of 26, Maharashtra will see one of the finest chips, a chip that will be more different, with all due respect, that anyone else makes. We are going to enter into something called as LIDAR, which is presently done in the US. We will compete, we'll complement RF, we will replace RF, we'll compete radar, we'll complement radar, we'll replace radar. That's the chip that we are going to do. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much for the patient listening. Thank you for such an inspiring start. One more time, ladies and gentlemen, a big round of applause. And now I'd like to invite next Bharat Ratna, Shri Sachin Tendulkar, God of Cricket, to please say a few words. Namaskar. Honorable Chief Minister Shinde ji, Honorable Deputy Chief Ministers Fadnavis ji, Pawar ji, Honorable Minister Samant ji, Dr. Kakodkar ji, Mr. Chodankar, ladies and gentlemen, it is indeed a special afternoon to be here. These are exciting times ahead, and as we all know, India is building industries today which are going to positively impact the world tomorrow. And for me to not miss out on this exciting journey, I had to be part of RRP Electronics. That's how the journey has begun. आत्ताच I'm going to mix English आणि मराठी. आत्ताच वरती जाऊन लॅबमध्ये वेगवेगळ्या गोष्टी बघितल्या आणि डॉक्टर चोडणकर, मिस्टर चोडणकर आणि डॉक्टर काकोडकरांनी बरेचसे बाउन्सेस टाकले आम्हाला. But we'll over a period of time we'll learn more about semiconductors. As सर म्हणतात की काही सिक्सर्स पण मारल्या, पण but
as we all know that today, at the click of a button on your phones, or be it television, laptops, cars, so many things, everything are controlled by semiconductors, and we are experiencing the advancement of technology today, which promises a much more exciting future. Uh, we have certain expectations, and technology continues to surprise us, and sometimes even surpass our expectations. That is how the future is going to be. I remember visiting this place in March, and that's when I had the first-hand experience of understanding what Team RRP Electronics is doing. There was not much happening here. I mean, because to me, everything was new, and I thought it would be a fabulous setup. And then during that, uh, the foundation day of this particular project, where the foundation stone was laid, Mr. Chodankar in his speech had said that in the next 6 months we'll have this project up and running. And number of guys thought it's just one of those loose statements which doesn't have legs. It's not going to cover much of distance. Today I'm extremely happy that you have made this, turned this into reality, and that is only possible because of your grit, your never say die attitude, your solution finding mindset, and of course the energy of Team RRP Electronics. It wouldn't have been possible without Dr. Kakodkar's encouragement, guidance. Whenever I see Mr. Chodankar interacting with Dr. Kakodkar, it reminds me of my coach, Acharikar sir. And anytime he speaks about Dr. Kakodkar, his face changes, his body language changes, and that's only out of respect and how he holds him in high regards. I also, during this period, I also got an opportunity to meet his family, and both his sons. I have to say they are switched on, and they've not left any stone unturned as far as doing everything to make this project a successful one is concerned. So a big congratulations to you. Your journey is also beginning just now. So, to start something is easy, than to keep that project at a particular level, especially when it comes to living up to people's expectations, is not easy, and it's going to be hard work, and I know that both of you are prepared for that. आपण म्हणतो की सेमीकंडक्टर्स कंट्रोल एव्हरीथिंग, सो आय वुड से की तुमचं सेमीकंडक्टर इकडे समोर बसलेले आहेत मिसेस चोडणकर. Without her contribution, I don't think all this is possible, and all the men are laughing, but we have to accept की घरी बसलेली आई, आपली बहीण, बायको आणि मुलीशिवाय काही होऊ शकत नाही आयुष्यात. There are semiconductors. So a big thank you to all the women here for being a big support to all of us. मला आठवतं in my 24-year-long career, when I started playing cricket, I had to practice a lot of shots. And that time when I started my career, it was all about quantity, which transcended into quality, because as I spent more and more number of hours working on my game, I got better at it, and then I had to balance that out with quality practice and slowly reduce the quantity. But here, in the second half of my life, I would say, in the last 10.5 years that I've retired now and got an opportunity to rub shoulders with so many guys off the field,
I picked one thing that it is exactly opposite. It is first the quality, and when the quality gets approved, then it is the quantity. And I know that the quality here which uh, uh, Mr. Chodankar is producing and aspire to produce is going to be something that will make India proud. Uh, I would say every time why I'm talking about quality and quantity is because whenever we were out on the field and something good happened or something good was about to happen, the focus was on what we had to do. But an unwritten formula in the dressing room was, अगर अच्छा हो रहा है तो let's double it up. And that is exactly what I'll say. That I read that there'll be 10,000 wafers produced every month. All I can say is follow the same formula, double it up. When we are doing nice things, let's be focused. I'm going to keep it very short. Just the last message to Team RRP. This new venture that we've entered into, it's something that not just India but the whole world will follow. And I would say it's like planting a sapling. And a sapling, when you plant, the focus always stays down towards the quality of the soil and whether you've given enough water to that sapling or not. So your head is always down and focus on your job. While the sapling grows into a beautiful big tree, the focus still has to continue down on the floor where you look at the quality of the soil and the water while the rest of the world admires what we've been able to achieve. And that is exactly what Team RRP Electronics need to do. Stay focused on your job. Don't get carried away with your success. Stay humble, grounded, and keep your head focused on your job. All the very best. Thank you once again for having me. Thank you so much for giving us a beautiful message. And now, ladies and gentlemen, I'd like to invite Dr. Anil Kakodkar, former chairman of the BARC, and Padma Vibhushan. Please give him a big round of applause. नमस्कार. मंचावर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहेब, उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस साहेब, पवार साहेब, सचिन उद्योग मंत्री आणि मंचावर उपस्थित इतर सर्व मान्यवर, सभागृहात उपस्थित सर्व मान्यवर, RRP चे सर्व सभासद जे राज चोडणकरांच्या नेतृत्वाखाली अत्यंत उत्कृष्ट असं केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशात पहिलं असं काम त्यांनी करून दाखवलेलं आहे, ती सर्व टीम आणि बंधू भगिनींनो, सर्वप्रथम राज आणि तुमच्या संबंध टीमचं खूप खूप अभिनंदन. राजची आणि माझी ओळख किती वर्ष झाली? 40-30. आणि BRC मध्ये जेव्हा नवीन नवीन संशोधन करायला लागतो तेव्हा उद्योगाची मदत लागतेच. पण आपल्या इथले उद्योग, परदेशातले उद्योग जितकी रिस्क घेतात, जितकी काहीतरी नवीन नवीन करण्याच्या बाबतीत कुठेतरी कमी पडतो असं मला जाणवत होतं. पण केवळ राज त्याला अपवाद होता. त्यांनी, आता मी सांगत बसणार नाही, पण अशा अनेक गोष्टी आपल्या ॲटॉमिक एनर्जी प्रोग्रामसाठी केलेल्या आहेत ज्या आजच्या घडीला सुद्धा इतर उद्योग करण्याला धजवणार नाही. बरोबर ना?
सो आणि त्याने ते 20 वर्ष 25 वर्ष पूर्वी केलेलं आहे. तेव्हाची राजची माझी ओळख आहे. आणि म्हणूनच आणि त्याच्यानंतर त्यांनी प्रत्येक वेळेला नवीन नवीन उपक्रम म्हणजे आपण नॅनो टेक्नॉलॉजी खूप ऐकतो, पण नॅनो मशिनिंग मोठ्या प्रमाणावर करणं किती लोक करतात. राजनी ते केले 10-15 वर्षापूर्वीच केलेलं आहे. तसंच फाउंड्री म्हणजे सेमीकंडक्टर फाउंड्री याच्याबद्दल पण आपल्या देशामध्ये गेले 30-40 वर्ष चर्चा चालू आहे. फॅब निर्माण करायची, आता होणार आणि मग ते डिसिशन बारगल असं किती वेळा झालेलं आहे. आता सुदैवाने भारतामध्ये मोठ्या मोठ्या फाउंड्रीज निर्माण होतात आहेत. पण हे सगळं असताना सुद्धा राजनी त्यात मुसंडी मारली आणि इतर कोणाच्याही पहिले स्वतःची फॅब निर्माण केली. आणि आज त्याने प्रॉमिस दिलं की पहिला चिप पण सगळ्यांच्या आधी निर्माण करणं. तर मला वाटतं देशाला धडाडीने पुढे नेण्यासाठी म्हणून असल्या उद्योजकांची आवश्यकता आहे. आणि अर्थातच असल्या उद्योजकांना शासनाची साथ असणं हेही तितकंच महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून मला महाराष्ट्र शासनाचं सुद्धा खूप खूप अभिनंदन करावंसं वाटतं, कारण त्याशिवाय या गोष्टी होणं हे जवळपास अशक्य. भारतामध्ये म्हणजे आपल्या इथे सॉफ्टवेअरच्या बाबतीत आपण खूप म्हणजे जगभर भारताचा डंका वाजतोय. IT सॉफ्टवेअर याच्यामध्ये आणि चिप डिझाईनमध्ये सुद्धा भारताची तरुण मंडळी अग्रेसर आहेत. अशा कितीतरी गोष्टी आहेत की ज्याच्यामध्ये भारताच्या इंजिनियर्सनी भारताच्या प्रोडक्टसाठी किंवा भारताच्या बाहेरील प्रोडक्टसाठी म्हणून चिप डिझाईन केल्या. मोठे मोठे डिझाईन ऑफिसेस आहेत, पण ती चिप ॲक्च्युअल तयार करायची झाली तर ती कुठल्या तरी परदेशी फाउंड्रीमध्ये ऑर्डर द्यायला लागायची. आता ही परिस्थिती पालटली. अर्थात राजचं ऑर्डर बुक भरपूर आहे म्हणजे खात्री आहे, पण तरीसुद्धा मला वाटतं भारतीय तरुणाईला एक काय म्हणतात नवीन वाटा उपलब्ध करून देणारी ही एक सोय आहे असं मी म्हणेन. आणि सॉफ्टवेअरमध्ये जशी क्रांती घडली भारतामध्ये, तसंच जर ही फाउंड्री वाढली, अशा आणखीन फाउंड्री झाल्या, तर मला वाटतं एम्बेडेड सिस्टीम्स, चिप्स आणि आपल्या आजकाल आपण ज्या गोष्टी वापरतो त्यात कुठे ना कुठे एखादी चिप तर कमीत कमी असतेच असते. आणि ही मोठी क्रांती जी आहे त्याच्यामध्ये देशांतर्गत खूप व्हॅल्यू कॉन्ट्रीब्युशन आपण करू शकू. आणि मला वाटतं RRPचं तेच सर्वात मोठं महत्त्व आहे. आता तुम्ही जर असा विचार केला की चिप कुठे वापरत नाही, तर आज जरी कधी शोधू शकला तरी कालांतराने ते शोधता येणार नाही तुम्हाला. आणि आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना माहीत असेल, पण आपल्या ह्युमन बॉडीमध्ये सुद्धा काही जर म्हणजे आजकाल कसं आपण काही प्रॉब्लेम झाला तर डॉक्टरकडे जातो, सर्जनकडे जातो आणि ते ट्रीट करतात. त्या ट्रीटमेंटच्या प्रोसिजर्समध्ये सुद्धा आता चिप येऊ घातलेली आहे. आणि बरेचसे उदाहरणार्थ पार्किन्सनचे पेशंट्स, त्यांच्या डोक्यामध्ये एक चिप एम्बेड केली की कंप थांबतो. तर ही एवढी मोठी गोष्ट आहे आणि याची सुरुवात खूप आधी व्हायला पाहिजे होती. आज ही झालेली आहे. आणि महाराष्ट्रात, मुंबईत देशातलं पहिलं चिप मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट सुरू झालेलं आहे. देशातली पहिली चिप मॅन्युफॅक्चर्ड विथ. तसं गव्हर्मेंट सेक्टरमध्ये आहेत, काही डिफेन्समध्ये काही आहेत, पण आपण नॉर्मल सिव्हिलियन सेक्टरमध्ये म्हणतो आहे. आणि त्या चिप्स इथे तयार होणार आहेत. म्हणून राज, तुमचं आणि RRPचं खूप खूप अभिनंदन. आणि आशा करूया की ही एक भविष्यातल्या नवीन क्रांतीची नांदी ठरेल. परत सर्वांना मनपूर्वक अभिनंदन आणि भविष्यातील सफलतेसाठी खूप खूप शुभेच्छा. धन्यवाद.
Now we have HMT Microelectronics. Please give it up. Indeed, a proud moment for all of us, ladies and gentlemen. Thank you so much. Moving on, ladies and gentlemen, it is an honor to invite up next our Honorable Chief Minister, Shri Eknath Ji Shinde, to deliver his speech. एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें. नमस्कार. आजच्या RRP इलेक्ट्रॉनिक्स ओसात या सेमी कंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आमचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, अजितदादा पवारजी, आमचे भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, मंत्री आमचे उदय सामंत आणि RRP ग्रुपचे राजेंद्र चोडणकरजी, हर्षदीप कांबळे, SK सैनी, प्रशांत देशमुख, अशोक शिंगारे, कैलास शिंदे, सर्वच मान्यवर आणि उपस्थित सर्व उद्योजक, या सर्वांचं मी मनापासून स्वागत करतो. आणि आजच्या या राजेंद्रजींच्या सेमी कंडक्टरच्या प्रकल्पाला शुभेच्छा देतो. एक मराठी माणूस एक युनिक, ॲडव्हान्स आणि एक डिफरंट अशा प्रकारच्या सेमी कंडक्टरच्या मध्ये एक क्रांती घडवण्याचं काम राजेंद्र तोडणकर आणि त्यांच्या टीमने करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याबद्दल मी त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि सरकार म्हणून आपण तुमच्या पाठीशी आहोत आणि सरकारमधले आम्ही तिघही तुमच्या बरोबर आहोत. त्यामुळे आणि तुमच्यासोबत काकोडकर जे आहेत त्यांच्या नावात कर आहे, तेंडुलकर आहेत त्यांच्या नावात कर आहे आणि तोडणकरच्या नावात कर आहे. त्यामुळे 3 लोक या राज्यासाठी काहीतरी चांगलं करतील असा देखील विश्वास. सचिनजींचं तर काय सांगायचं, त्यांना तर क्रिकेट मधला देव म्हणतात. आणि शोएब अख्तर असू दे, कुणी असू दे, फास्ट बॉलर, त्याच्यावर चौकार षटकार मारलेले आपण पाहिलेले आहेत. आणि ते पिच वरून कधी चिप वर आले ते कळलं. नवीन भूमिकेत पाहिलं आम्ही त्यांना. शेवटी उद्योग आहे आणि आता सेमी कंडक्टर चिप या सगळ्यात अतिशय माणसाच्या आयुष्यातल्या एक महत्वाच्या या गोष्टी आहेत आणि आवश्यक आहेत. आणि त्यामध्ये तोडणकरांना सचिनजींचा आणि काकोडकरजींचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे नक्कीच आपण मगाशी म्हणालात की त्यांनी भूमिपूजनला सांगितलं की 6 महिन्यात करतो म्हणून, आणि 6 महिन्यामध्ये पूर्ण केलं. बरोबर ना? दिलेला शब्द पाळला, तसं आमचं सरकार दिलेला शब्द पाळणार आहे. आणि म्हणून जे कमिटमेंट आम्ही करतो, मग असे सांगितलं लाडक्या बहिणींचं अजितदादांनी, खरं आहे ते. कुणालाही वाटलं नव्हतं, हे काय राजकीय नाही विषय, परंतु कुणालाही वाटलं नव्हतं. शेवटी आम्ही 2 वर्षामध्ये, 2.25 वर्षामध्ये आपल्या समोर आहोत. आज एकीकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं आपण तर अटल सेतू, आज तुम्हाला नव्या मुंबईत यायचं आहे, मुंबईतून जे 1-1.5 तासाचं अंतर, 2 तासाचं अंतर केवळ 20 मिनिटांमध्ये. सिंगल लॉंगेस्ट सी ब्रिज आहे अटल MTHL. आता 15 आणि 20 मिनिटांमध्ये म्हणजे हा गेम चेंजर प्रकल्प आहे. मुंबईत तुम्ही आता कोस्टलचा वापर करताय,
कोस्टल से कई लोग गए होंगे। कोस्टल आज मुंबई के लिए बहुत ही रिलीफ देने वाला प्रोजेक्ट है, मेट्रो है। आणि म्हणून 2-2.25 वर्षामध्ये एकीकडे आम्ही नागपूर मुंबई आहे, अनेक प्रकल्प आहेत, त्याचं मी तिथे चर्चा करत नाही, परंतु हे सगळे गेम चेंजर प्रकल्प आम्ही करतोय। एकीकडे उद्योग येत आहेत, आज उद्योग देखील आपण पाहतोय, उद्योग मंत्री इकडे आहेत, देवेंद्रजींच्या काळात देखील अनेक उद्योग आले आणि काही लोक म्हणाले उद्योग गेले, उद्योग पळाले। असं कधी एखाद्या दिवशी आणि एक दिवसात एका महिन्यात असा उद्योग कुठे येत नाही, कभी भी ऐसा होता नहीं। कोई भी इंडस्ट्री 1 महीने में 2 महीने में यहाँ से आती है वहां से जाती है दूसरी जगह, ऐसा कभी होता है क्या? उसको प्रिपरेशन को बहुत टाइम लगता है। जब कुछ लोग गए तो उनको यहाँ करना ही नहीं था, क्योंकि यहाँ की सरकार के माध्यम से उनको जो सपोर्ट चाहिए था, कोऑपरेशन चाहिए था, वो नहीं मिल रहा था, इसलिए उन्होंने तय करे। उनको पता नहीं था कि सरकार चेंज होने वाली है, हम लोग आने वाले हैं। और जैसे हमारी सरकार आ गई तो आज कितने बड़ा डावोस में हम लोग 5 लाख करोड़ 60 बिलियन के एमओयू साइन किए। आणि काकोडकर साहेब तुम्हाला सांगतो, नुसते एमओयू साइन नाही केले, त्याचे एक्झिक्युशन जे आहे 70% वर कांबळे इकडे आहेत। आणि म्हणून हा राज्य जे आहे आता इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट झालेला आहे। आणि म्हणून आज आपण पाहतोय उद्योग येत आहेत, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होईल, लोकांच्या हाताला काम मिळेल। मगाशी आम्ही राजेंद्रजींना विचारलं किती लोक काम करतात, अजितदादा आमचे कुठेही गेले की पहिले सगळी त्याची माहिती घेतात, किती माणसं काम करणार आहेत, पुढे किती वाढणार आहेत। ते म्हणाले आता 130 काहीतरी आहेत, आता 3 शिफ्ट मध्ये म्हणाले 3 गुणा होणार, बरोबर ना? त्यामुळे शेवटी 400 लोक काम करतील यांच्या युनिट मध्ये, ही मोठी अचीवमेंट आहे। आणि सेमी कंडक्टर मध्ये आज चिप ही सगळीकडेच लागते, आपल्याला प्रत्येक ठिकाणी चिप शिवाय पर्याय नाही। आणि आम्ही याच्यातली चिप बघत होतो मोबाईल मधली, एवढी मोठी, आता बघितलं यांनी दाखवली एवढी तांदळा एवढी चिप दाखवली। त्यामुळे एक ऍडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आज आपल्या राज्यामध्ये येते आहे। खूप आमच्यासाठी हा सगळ्यांसाठी हिस्टॉरिक डे आहे। शेवटी सरकार कुणासाठी आहे? सरकार सर्वसामान्य लोकांसाठी आहे, उद्योजकांसाठी आहे, व्यापाऱ्यांसाठी आहे, आमच्या लाडक्या बहिणींसाठी आहे, लाडक्या भावांसाठी आहे, लाडक्या शेतकऱ्यांसाठी आणि लाडक्या उद्योजकांसाठी देखील आहे। त्यामुळे आमच्या सरकारने ठरवलंय की उद्योजकांना रेड कार्पेट द्यायचं, सबसिडी द्यायची, त्याच्यामध्ये सिंगल विंडो क्लिअरन्स आहे। आणि आमच्याकडे मगाशी आम्ही येताना सांगितलं की जी पोटेन्शियल आहे, वी हॅव ह्यूज पोटेन्शियल फॉर इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट, गुड कनेक्टिव्हिटी, स्किल मॅन पॉवर आणि चांगलं सगळं आहे, लॉ अँड ऑर्डर आहे। आम्ही कधीही कोणी तक्रार केली तर डायरेक्ट आम्ही ॲड्रेस करतो। होम मिनिस्टर आहेत, आमचे फाइनेंस मिनिस्टर आहेत, मी स्वतः, कंप्लेंट हमारे पास आने के बाद तुरंत उसकी एक्शन होती है। जो इंडस्ट्री है उसे कुछ भी तकलीफ है तो ये सरकार आपके साथ पूरी तरह है, विल गिव ऑल कॉपरेशन। आणि तुम्हाला सांगतो पूर्णपणे आपल्याला आमचा पाठिंबा आहे राजेंद्रजी, कारण शेवटी सेमी कंडक्टर जे आहे, आज तुम्ही 12,000चं इन्व्हेस्टमेंट करताय पहिल्या वेळेस फर्स्ट फेज मध्ये, नंतर 24,000 करणार आहात, म्हणजे एकूण 36,000च्या वर तुमची इन्वेस्टमेंट होती है। ये बहुत बड़ी बात है, इट्स अ बिग अचीवमेंट। आणि आम्ही खरोखर आम्ही खऱ्या अर्थाने फील प्राऊड करतो आणि खऱ्या अर्थाने तुमच्यासारखे उद्योजक इकडे आले पाहिजे। आणि आपण या उद्योग क्षेत्रामध्ये जे आवश्यक आहे, आता चिप सगळीकडेच लागते, आता काही लोक याच्यामध्ये तुम्ही आम्हाला सांगितलं मगाशी की काय काय फरक आहे, किती ॲडव्हान्स टेक्नॉलॉजी आपण आणताय, किती युनिक आहे। आणि त्यामुळे या सर्व गोष्टी आपल्याला प्रगतीसाठी, या राज्याच्या प्रगतीसाठी आवश्यक आहे। आणि म्हणून
खरोखर ही आजची जी काही आजचा MOU जो आहे किंवा आजचा जे काही शुभारंभ आहे आमच्या राज्यासाठी फार महत्त्वाचा आहे. कारण आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय अपने राज्याला हमारे देश को आगे बढ़ा रहे हैं. हमारे देश को पूरे दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं. हमारी अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पे थी 5वें नंबर पे लाने का काम किया है और जल्दी 3रे नंबर पे हम लाने की कोशिश हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कर रहे हैं. ये बहुत बड़ी बात है. $5 ट्रिलियन में $1 ट्रिलियन है हमारा कंट्रीब्यूशन. हम आराम से कर सकते हैं क्योंकि ऐसे राजेंद्र जी जैसे लोग आएंगे तो निश्चित रूप से नीति आयोग ने कहा है कि मुंबई MMR में $1 ट्रिलियन नहीं $1.5 ट्रिलियन का पोटेंशियल है. ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है. और 2047 में विकसित भारत ये जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सपना है उसे पूरा करने के लिए ये महाराष्ट्र जो है आगे बढ़ रहा है. महाराष्ट्र इज अ ग्रोथ इंजन ऑफ आवर कंट्री. हमें ये पता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मुंबई को हम फिनटेक कैपिटल बनाएंगे, महाराष्ट्र को पावर हाउस बनाएंगे. इतना पोटेंशियल है इसमें और इसलिए आप लोग महाराष्ट्र में काम कर रहे हो. इसलिए मैं आपको बताऊंगा कि कई बड़े बड़े उद्योग यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हुए हैं. इसमें मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन बड़े जितने भी बड़ी इंडस्ट्री है वो आज महाराष्ट्र में क्यों आ रही? क्योंकि महाराष्ट्र में पूरा सपोर्ट मिल रहा है. इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है, कैपिटल सब्सिडी है, सिंगल विंडो मैंने कहा कि क्लियरेंस है और जल्दी जो भी प्रॉब्लम होते हैं उसको रिजॉल्व किए जाते हैं, तुरंत उसको एड्रेस किए जाते हैं. और इसलिए ये सरकार मैंने आपको कहा कि इसमें दावोस की बात मैंने कही, उसके बाद कई इंडस्ट्री आई है. अभी सिर्फ मुंबई, ठाणे, रायगढ़, नासिक, नवी मुंबई, पुणे यहाँ तक इंडस्ट्री सीमित नहीं है. आज नागपुर मुंबई सुपर एक्सप्रेस की वजह से आज विदर्भ में इंडस्ट्री जा रही है. आपको बताऊंगा, आपको पता नहीं होगा कि जब अभी गढ़चिरौली जैसे नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में वहाँ इंडस्ट्री जा रही है क्योंकि वहाँ हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं. उनको बताया है कि डरने की जरूरत नहीं, पूरी सरकार आपके साथ है और इसलिए वहाँ भी इंडस्ट्री जा रही है. विदर्भ में, मराठवाड़ा में, आज मराठवाड़ा में भी बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री जा रही है और सभी सेक्टर में पूरे महाराष्ट्र में, एंटायर महाराष्ट्र, इसमें जब आप लोगों को इन्वेस्ट करना है, आपका जो अभी यहाँ पर जो कारोबार है उसे और एक्सपांड कर सकते आप और नए की शुरुआत कर सकते हैं. जैसे हमारे राजेंद्र जी सोडनकर जी ने कहा है कि उनको और आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से सेमीकंडक्टर, ये उन्होंने कहा कि क्या क्या कर सकते हैं, रडार को भी ऑप्शन आणि काय काय तुम्ही म्हणजे याला आपण जे चिप आहे ती कुठे कुठे आपण वापरू शकतो, कुठे कुठे आपण पर्याय देऊ शकतो. आणि म्हणून मी आपल्याला खूप खूप मनापासून या ठिकाणी शुभेच्छा नक्की देईन. पण एवढंच मी आपल्याला सांगतो की तुम्हाला कुठेही काही कधी आवश्यकता भासेल तर सरकार आपल्या बरोबर आहे. कारण मी मुख्यमंत्री म्हणून, आमचे दोन्ही उपमुख्यमंत्री आहेत आणि उद्योग मंत्री आहेत आणि नक्की यामध्ये सरकारची पॉलिसीच आहे, इंडस्ट्री फ्रेंडली पॉलिसी आहे. आणि तुम्ही सांगितलं की आम्हाला जी काही सबसिडी दिली सरकारने त्यामुळे आपण तुम्हाला पाणी जास्त लागेल, तुम्हाला इलेक्ट्रिसिटी जास्त लागेल आणि त्याचं आता प्रोव्हिजन आपण करतोय. आज देवेंद्रजी इकडे आहेत, एनर्जी मिनिस्टर आहेत, पॉवर त्यांच्याकडे आहे आणि म्हणून आपण सोलरला आपण प्रमोट करतोय. सोलरवर मोठ्या प्रमाणावर आपण आज राज्य इन्व्हेस्टमेंट करते आहे. ग्रीन पॉवरवर आपण इन्व्हेस्ट करतोय आणि म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या इंडस्ट्रीला आवश्यक आहेत या आपल्याला आपण देण्याचा प्रयत्न करू. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगेन की काही लोक जे काही आम्ही खूप काम करतो, मगाशी मी सांगितलं की सचिनजी पिचवरून चिपवर आले कधी कळलं नाही.
पिचवर अंपायर असतो, फक्त इथे चिपवर कंडक्टर आहे. त्यामुळे आपल्याला तुम्हाला त्यांचा पाठिंबा आहे, काकोडकर साहेबांचा पाठिंबा आहे. काकोडकर साहेबांना मी धन्यवाद देईन आणि वहिनींना पण धन्यवाद देईन का त्यांचा तुम्हाला शेवटी पाठिंबा घरातला लागतो. आणि काकोडकर साहेब देखील खूप सरकार म्हणजे सर्वसामान्य लोकांसाठी, शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी कांदा असेल, आंबा असेल, फिश असेल, जे पेरिशेबल गुड्स आहेत त्यांचं ते इरॅडिशन आपल्याला ती सिस्टीम करायची आहे. मी मगाशीच उद्योग मंत्र्यांना सांगितलं की जेव्हा कांद्याचे आपले हे काय भाव खाली येतात तेव्हा आपण त्याला स्टोअर करू शकतो, जेव्हा भाव वरती येतात तेव्हा त्याची विक्री करू शकतो. म्हणजे हे करत असताना काकोडकर साहेबांनी स्पेशली सांगितलं शेतकऱ्याला केंद्रबिंदू ठेवा. कारण शेवटी फार्मर जो आहे आपला किसान, जसं आपण म्हणतो जय जवान जय किसान, तर आपला शेतकरी जो आहे, शेतकरी जगला पाहिजे, त्याला मदत झाली पाहिजे. आणि म्हणून आमचं सरकार देखील खूप मोठ्या प्रमाणावर त्यांना मदत करत आहे. आणि आम्ही देखील आदरणीय प्रधानमंत्री वी आर वर्किंग अंडर द आवर ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही काम करतोय. आम्हाला केंद्रातून देखील सपोर्ट मिळतोय. राज्य डबल इंजिनचं सरकार म्हणून आपण काम करतोय. आणि नक्की यामध्ये यावेळेस देखील आपण पाहिलं तर मेट्रोसाठी किंबहुना या ठिकाणी अनेक जे प्रकल्प आहेत त्यासाठी देखील केंद्राने आम्हाला मदत केली. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने आप सबके शुभकामनाओं से मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए. ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ी बात है, देश के लिए जरूरी है, क्योंकि हम पिछले 50-60 सालों में जाएंगे तो जितना काम देखेंगे उसका कंपैरिजन करेंगे तो निश्चित रूप से ये 10 साल में जो देश के विकास के लिए जो आगे कदम बढ़ाए हैं ये बहुत गर्व की बात है और रिमार्केबल है. और हमारे सरकार ने भी जैसे 2 साल पहले हमने सरकार को बदल दिया और एक पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सब काम करने वाली सरकार लाई. अभी आप गणपति में देखा, गणेशोत्सव में कितना बड़ा उत्साह था. पिछले 2-2.5 साल 3 साल में हम देखेंगे तो सब त्योहार बंद थे. ये त्योहार के वजह से इतनी इकॉनॉमी बूस्ट होती है. काकोडकर का साहेब जवळपास गणपतीमध्ये 20 ते 25 हजार कोटींची उलाढाल होते. त्याच्यामध्ये हजारो लाखो लोक काम करतात. डेकोरेशन आहे, मंडप आहे, लाइटिंग आहे, हॉटेलिंग आहे, शॉपिंग आहे, काय काय सगळं आहे. त्यामुळे एक एक सचिनजी एक एक उत्सव, गणपती, नवरात्रोत्सव, दसरा, दिवाळी हे सगळं अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे सगळे सण आहेत. ते सगळे बंद होते. आम्ही लगेच चालू केले, आल्या ताबडतोब चालू केले. आणि म्हणून मी आपल्याला एवढंच सांगतो की आज राजेंद्र चोडणकरजी आपण एक मोठं पाऊल टाकलेलं आहे सेमीकंडक्टर मध्ये. आणि सेमीकंडक्टरसाठी आम्ही राज्य सरकार खूप मोठ्या प्रमाणावर आम्ही त्यांना मदत करतोय. आपल्याकडे स्टार्टअप आहे त्यालाही आपण प्रमोट केलेलं आहे. आणि उद्योगांना स्पेसिफिक सगळ्यांना स्पेशली या ठिकाणी खूप मोठ्या प्रमाणावर आपण मदत करतोय. आणि म्हणून ये चिप जो है आजकल इस छोटी सी चिप के सिवा पत्ता भी नहीं हिलता. आणि तुम्ही ते हलवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. मूर्ती छोटी लेकिन कीर्ती बडी आहे. आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांनाच मनापासून याच्यामध्ये प्रत्येक इलेक्ट्रिसिटीचं जे ट्रान्समिशन करते त्याच्यामध्ये मोबाईल असेल, टीव्ही असेल, कुठलंही कम्प्युटर, प्रत्येक गोष्टीला चिप लागते. आणि म्हणूनच या ठिकाणी आजच्या या प्रकल्पाला खूप महत्त्व आहे. लाडक्या बहिणीच्या खात्यामध्ये आम्ही कमिटमेंट प्रमाणे हमने कहा था रक्षाबंधन से पहले खाते में पैसे जाएंगे. वो खाते में पैसे गए. 1,59,00,000 हमारे लाडली बहनों के खाते में पैसे गए और खाते आसानी से पहुंचे. उसके पीछे भी ये सेमीकंडक्टर है, उसके पीछे भी ये सेमीकंडक्टर है. और इसलिए सबके पीछे सेमीकंडक्टर और इसकी ज़रूरत है देश को, राज्य को.
और मैं फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आपको दूंगा. 21 आपले स्वतःचे 21,000 काय उद्योग मंत्री 21,000 स्टार्टअप आहेत आणि त्यामुळे आपण स्टार्टअपला खूप हे करतोय, प्रमोट करतोय आणि म्हणून 2026ला हा उद्योग कंप्लीट होणार आहे. प्रोडक्शन पूर्ण होणार आहे मार्केटमध्ये 2026. तुम्ही बिफोर टाइम पण येऊ शकता, पण आम्ही पहिले बिफोर टाइम सरकार आलं होतं मध्ये. फॉलो करा आणि आमच्याकडून जे मदत लागेल तुम्हाला मिळेल, काही प्रॉब्लेम नाही. आणि जसं देवेंद्रजी म्हणाले तसं 2026ला बिलकुल बुकिंग वगैरे नाही, पण आपणच असणार आहोत. त्यामुळे काय शेवटी पॉझिटिव्ह आणि प्रॅक्टिकल निर्णय घेणारं सरकार पाहिजे. बघतो करतो देखता बघता वैसे चालत नाही. आणि सरकारी काम आणि 6 महिने थांब हे आम्ही कापून टाकलेले शब्द आणि म्हणून इमिजिएट इफेक्ट जो आहे हा दिला पाहिजे. खऱ्या अर्थाने जेव्हा बघा कोविडमध्ये आपण खूप अनुभव घेतला, कोविडमध्ये आपण खूप मदतही केली लोकांना, पण जेव्हा ऑक्सिजन पाहिजे तेव्हा ऑक्सिजन दिला पाहिजे. नाहीतर मग तो पेशंट व्हेंटिलेटरवर जातो, मग व्हेंटिलेटरवरून परत येण्यासाठी फार त्रास होतो. आणि म्हणून आमच्या सरकारकडून पूर्ण आपल्याला जी जी काही मदत लागेल ती नक्की आम्ही देऊ एवढीच खात्री या ठिकाणी देतो. पूरी तरह पूरा सपोर्ट हमारे गवर्नमेंट से आपको मिलेगा. आणि तुमच्या बाजूला दोन्हीकडे काकोडकर साहेब आणि तेंडुलकर साहेब आहेत, त्यामुळे तुम्हाला चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. पुन्हा एकदा मनापासून मी आपल्याला खूप खूप शुभेच्छा देतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद. वोट ऑफ थँक्स आहे. 2 मिनिट. Just 2 minutes. Ekta sir, thank you so much, Sachin ji, Industries Minister, Deputy CM and CM Saib and Deputy CM Finance, and all the crowd and all my friends and my family, obviously. And well said, Sachin sir, that your second half, your spouse is the main creation. Thank you very much. एकच एवढं बरं वाटलं की इन ऑल माय कॅरियर म्हणजे हे पहिल्यांदा असं आपल्याला जाणवलं की सगळी कंप्लीट सरकार इकडे उभी आहे आणि एकदम म्हणजे एवढं प्रोत्साहन आणि मोटिवेशन दिलं आहे. सो ॲट दी एंड व्हॉट आय वुड लाईक टू से इज दॅट ॲक्च्युली very few people know that Maharashtra is equipped with everything in terms of industries, and thanks to this group who has actually worked so hard to make it happen. We did it in 6 months simply because we had all the access in Maharashtra. That was more important. We didn't have, with all due respect, we didn't have to go all the other states. And with all this motivation, as CM says that, you know, they are game changers and they'll continue. I have a vision. Kalam ji ने काय म्हटलं होतं की तुम्ही बोलत राहा. Cosmic energy will support you. Sahib, तुम्ही बोलत राहिलात. Cosmic energy will definitely support your wishes. And my vision is Maharashtra versus rest of the world. That's my commitment. Thank you very much. Thank you very much. Well, can we have one group photograph before you leave, just for 1 minute? A group photograph. Can we get to down. एक बार और जोरदार तालियां हो जाए, ladies and gentlemen, for this momentous occasion. Thank you, thank you, thank you. Thank you very much. And up next, I'd like to invite on stage Honorable Deputy Chief Minister Shri Ajit Pawar ji. A big round of applause, ladies and gentlemen. राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय एकनाथराव शिंदेजी, उपमुख्यमंत्री माननीय देवेंद्र फडणवीसजी,
मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी उद्योग मंत्री उदय सामंतजी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकरजी, डॉक्टर अनिल काकोडकरजी, ज्यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण सगळेजण या ठिकाणी एकत्र जमलो ते राजेंद्र चोडणकरजी, उपस्थित सर्व मान्यवर, प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार मित्र, बंधू भगिनींनो, माझ्या तरुण मित्रांनो, खरं तर महाराष्ट्राच्या विकासाच्या वाटचालीचा आजचा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा दिवस आहे. आज आपण सर्वजण ओसॅट प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या उद्घाटनाच्या निमित्ताने इथं जमलोय. या निमित्तानं मी सुरुवातीलाच राज्याच्या उद्योग विभागाचं आणि RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीचं राज्यातल्या तमाम जनतेचं मनापासून अभिनंदन करतो आणि आपल्या सर्वांना पुढील वाटचालीच्या करता मनापासून शुभेच्छा देखील देतो. कालच आपण बुद्धीची देवता आणि 64 कलांचा अधिपती श्री गणरायाच्या भक्तिपूर्वक निरोप दिला. खरं तर आमची पुण्याची मिरवणूक आज दुपारी 3ला संपली विसर्जनाची, परंतु काल तो महत्त्वाचा दिवस होता आणि गणेशोत्सवाच्या निमित्तानं मागचे 10 दिवस आपल्याकडे अतिशय आनंदाचं, चैतन्याचं, मंगलमय, उत्साहाचं असं प्रकारचं वातावरण होतं. आणि आज अजून बऱ्याच जणांना अंदाज नाही, त्याचा उल्लेख काकोडकर साहेबांनी केला, सचिनजींनी केला, पुढं देवेंद्रजी त्याच्यामध्ये स्पष्ट बोलतील, आमचे मुख्यमंत्री सांगतील. परंतु या सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाचं उद्घाटन करताना आपल्याला सगळ्यांनाच हा आनंद, उत्साह हा आणखीन वाढलेला आहे. महाराष्ट्रावर हा श्री गणरायाचाच आशीर्वाद आहे असं मी तरी मानतो. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टरच्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राला अतिशय गती मिळणार आहे. मला तो दिवस आठवतो, आम्ही सगळेजण राजकीय क्षेत्रामध्ये काम करत असतो, अनेक जण भेटत असतात, ग्रामीण भागातले भेटत असतात, शहरी भागातले भेटत असतात. असंच एकदा माझ्याकडे घरी राजेंद्र चोडणकरजी आले आणि माझी पद्धत आहे की कोणी आलं, त्यांचं काम त्यांनी सांगितलं तर ताबडतोब त्या विभागाच्या मंत्र्यांना किंवा त्या विभागाच्या सचिव महोदयांना फोन करायचा. आणि मी आमच्या हर्षदीप कांबळेंना फोन केला आणि त्यांना सांगितलं की असं असं राजेंद्रजींचं काम आहे, आपण इंडस्ट्री विभागाने त्याच्यामध्ये लक्ष दिलं पाहिजे. ते म्हणले दादा काळजी करू नका, मला भेटायला सांगा. आणि राजेंद्रजींना मी त्यांना भेटायला तिकडे पाठवलं. त्याच्यानंतर विभागाने पूर्ण मदत केली, सरकारने पूर्ण मदत केली. स्वतःची राजेंद्रजी असणारी इच्छाशक्तीच्या जोरावर हे आपल्याला करूनच दाखवायचं अशा प्रकारचा संकल्प त्यांनी मनामध्ये घेतलेला होता. आणि ते त्यांचं जे काही स्वप्न त्यांनी उराशी बाळगलेलं होतं ते आज प्रत्यक्षामध्ये कृतीमध्ये आलेलं आहे आणि त्याची सुरुवात आज होतीये. महाराष्ट्राला आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे की उज्ज्वल उद्योगाची परंपरा आहे. महाराष्ट्राचा विकासाचा नवा अध्याय आज सुरू झालेला आहे. पहिला सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट या निमित्तानं राज्याच्या औद्योगिक विकासाचा एक नवीन अध्याय आज त्या ठिकाणी सुरू झालेला आहे. हा प्रकल्प राज्यातील औद्योगिक क्षेत्राच्या करता अतिशय महत्त्वपूर्ण अशा प्रकारचा ठरणार आहे. मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनांना बळ देण्यासाठी हा सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रकल्प एक महत्त्वाचं पाऊल ठरणार आहे. आणि भारताच्या तांत्रिक स्वावलंबनात महाराष्ट्राचा नेहमीच मोलाचा वाटा राहिलेला आहे. त्याच्यामध्ये हेही महत्त्वाचं तंत्रज्ञान त्याच्यामध्ये अतिशय खूप चांगली भूमिका त्या ठिकाणी बजावणार आहे. सेमीकंडक्टरमुळं या डिजिटल क्रांतीला गती मिळणार आहे. महाराष्ट्रात आम्ही सगळेजण नेहमी उद्योगामध्ये एक स्नेहपूर्ण अशा प्रकारचं वातावरण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असतो आणि एक टीमवर्क म्हणून आमचा इंडस्ट्री विभाग ह्याच्यामध्ये काम करत असतो. उद्योग क्षेत्राला नेहमीच गती देण्याचं धोरण हे आजपर्यंत स्वीकारलेलं. आत्ताच आम्ही अलीकडच्या काळामध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेत आणि उद्योगाचं विकेंद्रीकरण करण्याच्या दृष्टिकोनातनं पण आमचा प्रयत्न चाललेला आहे. शेवटी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सर्वच भागामध्ये हे उद्योग गेले पाहिजेत. राज्यात उच्च तंत्रज्ञान वापरणाऱ्या अतिविशाल उद्योगांना देखील प्राधान्याने एक क्षेत्राचा दर्जा आम्ही देतोय. याच्यामध्ये अ ब क ड येथील पात्र अँकर युनिट्सला देखील प्रकल्प उभारणीच्या करता आम्ही खूप मनापासून मदत करतो, ज्याचा उल्लेख
काकोडकर साहेबांनी त्या ठिकाणी केला. कारण नवी सुरुवात असताना सगळंच काही उद्योग पतीवर ढकलून चालत नाही, काही आपल्या सरकारला पण ती जबाबदारी घ्यावी लागते. आणि म्हणून आम्ही याच्यामध्ये खूप वेगवेगळ्या प्रकारच्या सवलती दिल्यात. राज्यात नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला देखील 30 मे 2023ला आम्ही मान्यता त्या ठिकाणी दिली. आणि माहिती तंत्रज्ञान साहिभूत सेवा घटकांच्या साठी देखील आम्ही अनेक आर्थिक प्रोत्साहन दिलेली आहेत. पंतप्रधानांचं जे स्वप्न आहे की देशाची अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे, त्यांनी जसं स्वप्न उराशी बाळगलं की देशाची $5 ट्रिलियन झाली पाहिजे, तसं मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही सगळ्यांनी महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन दिशेने नेण्याच्या करता आमचा मनापासूनचा त्या ठिकाणी प्रयत्न आहे. आणि त्याकरता अनेक गोष्टी आम्ही करतोय. आज सेमीकंडक्टरमध्ये या प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याचं उद्घाटनाच्या निमित्तानं RRP इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीच्या माध्यमातून सेमीकंडक्टर चिप्स निर्मितीचं पहिलं पाऊल हे आपण टाकलेलं आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून पहिल्या टप्प्यात 12,000 कोटीची गुंतवणूक ही त्या ठिकाणी झालेली आहे. आणि त्याचबरोबर जवळपास 4,000पेक्षा जास्त रोजगार निर्मिती याच्यातून होणार आहे. मला खात्री आहे की सेमीकंडक्टर चिप उत्पादनाच्या क्षेत्रात आज महाराष्ट्राने टाकलेले पहिलं आश्वासक पाऊल आहे. आणि मात्र पुढच्या काळात या क्षेत्रात महाराष्ट्राची यशस्वी घोडदौड त्या ठिकाणी सुरू राहील. नेहमीप्रमाणे या क्षेत्रात देखील महाराष्ट्र देशाचं नेतृत्व करेल अशा प्रकारचा विश्वास मी व्यक्त करतो. त्याचा उल्लेख देखील अनिल काकोडकर साहेबांनी केला. वर आम्ही सगळं आम्हाला दाखवत असताना देखील त्यांचं याच्यामधलं योगदान किती आहे. सचिन पण अतिशय मनापासून त्याच्यामध्ये सगळ्या गोष्टी लक्ष देऊन त्या ठिकाणी पाहत होते. आत्ता बोलता बोलता म्हणाले की माय, माऊली, बहीण, त्याच्यामध्ये पत्नी वगैरे यांचा उल्लेख सचिनने भाषणात केला. सचिन, ते लक्षामध्ये घेऊनच आम्ही माझी लाडकी बहीण योजना आणली आणि आज राज्यामध्ये इतकी पॉप्युलर झालेली आहे. आज ग्रामीण भागामध्ये आम्ही ज्यावेळेस फिरतो, म्हणजे तुमच्या मनात जे होतं तेच आमच्या मनात आलं, आम्ही ते प्रत्यक्षात कृतीमध्ये आणलं. हे पण मी सांगतो, गमतीचा भाग जाऊ द्या. परंतु खरोखरच राजेंद्रजी, मी तुमचं मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. कुणाची प्रेरणा पाठीशी असल्याशिवाय हे यश मिळत नाही. आणि तुम्ही ते मिळवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला आणि त्याची सुरुवात आज शिवशाहू फुले आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रामध्ये होती. त्याबद्दल खूप खूप तुम्हाला धन्यवाद, खूप खूप तुमचं अभिनंदन. आणि एकंदरीतच आपल्यालाही सगळ्यांना भेटता आलं, कारण 6:05ला आम्हाला टेक ऑफ करायचं आहे. अंधार पडायच्या आत हेलिकॉप्टर तिथं पोचलं पाहिजे आणि दोघांची भाषणं आहेत. मी अधिक न बोलता आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद सर. अब हम बुलाना चाहेंगे ऑनरेबल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर श्री देवेंद्र फडणवीस जी. A big round of applause, ladies and gentlemen. महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, सन्माननीय उपमुख्यमंत्री श्री अजितदादा पवार, आमचे उद्योग मंत्री उदय सामंत जी, भारतरत्न सचिन तेंडुलकर जी, पद्मविभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर जी, RRP इलेक्ट्रॉनिक्सचे चेअरमन आणि मॅन ऑफ द डे राजेंद्र चोडणकर जी, श्री हर्षदीप कांबळे जी, प्रशांत देशमुख जी, कृष्णप्रकाश जी, श्री SK सैनी जी, अशोक सिंगारे जी, कैलाश शिंदे जी, मंचावरील सर्व मान्यवर, समोर बसलेले सर्व मान्यवर, चोडणकर परिवाराचे सर्व सदस्य आणि उपस्थित भगिनी आणि बंधूंनो, आज ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे की सेमकॉन क्षेत्रातला पहिला प्रकल्प भारतातला आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सुरू होतोय. Let the world know that while other states are announcing investments in
a full-fledged facility in semiconductor manufacturing ecosystem. राजेंद्रजी, वी आर प्राऊड ऑफ यू. मला या गोष्टीचाही आनंद आहे की एका मराठी माणसाने या ठिकाणी भारतामध्ये पहिल्यांदा ही इकोसिस्टीम उभी केली. आणि त्याला थोडी जोड देतो की याची क्लीन रूम तयार करणारा एक नागपुरी पण आहे. त्याचा मला एक नागपूरकर म्हणून विशेष आनंद आहे. खरं म्हणजे ज्याचा उल्लेख झाला की ओसॅट आणि ATMP मॅन्युफॅक्चरिंगच्या क्षेत्रामधलं हा टप्पा या ठिकाणी गाठणारा पहिला प्रकल्प म्हणून आज आपण RRP कडे पाहतो. आणि निश्चितच आपल्या सगळ्या वाटचालीमध्ये ज्याचा उल्लेख डॉक्टर काकोडकरांनी केला की आम्ही IT च्या क्षेत्रात खूप पुढे गेलो, आम्ही डिझाईनच्या क्षेत्रात पुढे गेलो, पण जे रिअल हार्डवेअर आहे त्याच्यामध्ये मात्र कुठेतरी एक कमतरता आम्हाला भासत होती. आणि विशेषतः भारतासारख्या देशाला आणि जगालाही कोविडच्या काळात हे लक्षात आलं की जेव्हा ग्लोबल सप्लाय चेन ब्रेक होते आणि मग तायवान, चीन, जपान, स्पेशली चीन याच्यावर अवलंबून असलेले जे उद्योग आहेत की ज्यांच्याकडे सगळं इलेक्ट्रॉनिक्स, चिप्स आणि सगळ्या गोष्टी या त्या देशातनं येतात, तिथनं ही सिस्टीम डिस्टर्ब झाली तर कसं कंप्लीट मॅन्युफॅक्चरिंग स्टँडस्टिल होतं. आणि म्हणून त्यावेळी अतिशय प्रकर्षानं आपल्याला हे जाणवलं की सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये भारताला पुढे जावंच लागेल. आम्हाला जर जगामध्ये एक विकसित राष्ट्र म्हणून प्रस्थापित व्हायचं असेल आणि जगाच्या संपूर्ण व्यवस्थेचा भाग आम्हाला व्हायचा असेल तर आम्हाला ही इंडस्ट्री आमच्याकडे एस्टॅब्लिश करावीच लागेल. केंद्र सरकारमध्ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी या संदर्भात एक मिशन हातामध्ये घेतलं आणि त्या मिशनला सपोर्ट करणारी एक इकोसिस्टम देखील त्यांनी तयार करण्याचा प्रयत्न भारतामध्ये सुरू केला. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य आहे की ज्या राज्याने सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रामध्ये आपली स्वतःची पॉलिसी तयार केली, आपलं स्वतःचं इन्सेंटिव्ह पॅकेज तयार केलं आणि आपली स्वतःची सपोर्टिंग इकोसिस्टीम तयार केली. आणि मला अतिशय आनंद आहे की त्या इकोसिस्टीममध्ये सगळ्यात पुढे जर कोणी असेल तर चोडणकरजी, राजेंद्रजी, तुम्ही आणि RRP सगळ्यात पुढे आहे हे बघून मला अतिशय मनापासून आनंद झाला. आणि एकदा सुरुवात झाली की त्याच्यानंतर ते अनस्टॉपेबल असतं. आणि आज आम्ही हे अनुभवतो. आता नुकतंच गेल्या महिन्यामध्ये आम्ही टावर सेमीकंडक्टर, जी एक इस्रायली कंपनी आहे आणि अडाणी यांचं एक जॉईंट व्हेंचर आहे, त्यांची जवळपास $10 बिलियन सेमीकंडक्टरमध्ये एक इन्व्हेस्टमेंट अप्रूव्ह केली. त्याची देखील सुरुवात होते. हॉरिबा जी आहे त्यांनी देखील नागपूरच्या प्लॅन्टच्या उद्घाटनाच्या वेळी सांगितलं की दे ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन टू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम. त्यामुळे कोणाला तरी सुरुवात करावी लागते आणि त्याच्यानंतर इट फॉलोज. सुरुवात करणारा महत्त्वाचा असतो आणि सुरुवात करणारा RRP आहे, हे सगळ्यात महत्त्वाचं आहे. आणि म्हणून तुम्हाला मी अतिशय मनापासून शुभेच्छा देतो. आज आपण पाहतोय की ज्या प्रकारे डिजिटायझेशन चाललं आहे, ज्या प्रकारे इलेक्ट्रॉनिक आणि डिजिटल इकोसिस्टीम आपल्या संपूर्ण जीवनाला बदलते. आणि खरंच आहे, आता डॉक्टर काकोडकर साहेबांनी सांगितलं, पूर्वी आपण असं म्हणायचो की बायोलॉजिकल ह्युमन सोडून सगळीकडे चिप वापरली जाईल. आता ते आपल्याला लक्षात आलं की बायोलॉजिकल ह्युमनलाही ही चिप कुठे ना कुठे, कुठल्या ना कुठल्या आजारात लागणार आहे. त्यामुळे ही जी सगळी इकोसिस्टीम आहे ही भविष्यातला जो काही देश आपण घडवतो आहोत त्याच्याकरता अत्यंत महत्त्वाची आहे. आज आपण पाहतोय की आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सने जवळपास सर्व क्षेत्रांमध्ये
आपली जी काही क्षमता आहे ती क्षमता बदललेली आहे आणि आपलं जे काही बिझनेस आपण कंडक्ट करायचो तो देखील मोठ्या प्रमाणात बदललेला आहे. त्यामुळे डिजिटल वर्ल्ड आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स या दोन गोष्टी ज्या प्रकारे आपलं जीवन बदलणार आहेत, भविष्यातल्या रोजगाराच्या संधी असतील, भविष्यातलं इन्फ्रास्ट्रक्चर असेल आणि अगदी सोशल सेक्टर असेल, या प्रत्येक गोष्टीत ही जी काही क्रांती होते त्या क्रांतीमध्ये अग्रभागी राहायचं असेल, अग्रस्थानी राहायचं असेल तर सेमी कंडक्टर शिवाय ते राहणं शक्य नाही आहे आणि त्याची सुरुवात आपल्या देशात होते आहे. ही अतिशय आनंदाची गोष्ट आहे. मला तो दिवस देखील दूर दिसत नाही. मगाशी आपण सांगितलं की रडार आणि RF दोन्हीलाही आम्ही कॉम्प्लिमेंटही करू आणि रिप्लेसही करू. मला विश्वास आहे की जगामध्ये ही रिप्लेसमेंट टेक्नॉलॉजी जी RRP तयार करणार आहे ती जगातले इतर देश देखील वापरताना आपल्याला दिसतील आणि त्यावेळी खरा आपल्याला अभिमान असेल की आमच्या देशाने जी टेक्नॉलॉजी तयार केली, जी रिप्लेसमेंट तयार केली ती आता जग या ठिकाणी वापरत आहे. खरं म्हणजे आपण जर बघितलं तर डिझाईनमध्ये आजही जगामध्ये भारतीय जे आपले काम करतायत त्यांच्या एवढं डिझाईन एक्सपर्टीज हे इतर लोकांचं नाही आहे. भारतीयांनी डिझाईनचं क्षेत्र पूर्णपणे पादक्रांत केलेलं आहे, पण त्याला सपोर्टिंग मॅन्युफॅक्चरिंगचं सेक्टर कुठेतरी मागे राहिलं होतं. आता तेही इतक्या वेगानं आपण पुढे चाललो आहोत. मला विश्वास आहे की ही जी काही आपण भारताची $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी, महाराष्ट्राची $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणतो, भारताची 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी म्हणतो आणि 2047चा विकसित भारत म्हणतो, या सगळ्याकरता सगळ्यात महत्त्वाचं काही असेल तर ही सेमीकंडक्टर इकोसिस्टीम आणि त्या इकोसिस्टीमची सुरुवात आज आपल्याकडे झाली आहे. खरं म्हणजे एकटी ही इंडस्ट्री अशी आहे की जी 2030 पर्यंत $1 ट्रिलियन चाललेली आहे. त्यामुळे जी व्हॅल्यू ही क्रिएट करते आहे, एक प्रकारे लोकांचं लाईफ बदलण्याकरता, लोकांचं जीवन बदलण्याकरता ज्या प्रकारचं कॉन्ट्रीब्युशन ही सगळी इंडस्ट्री या ठिकाणी देणार आहे ती खरोखर थक्क करणारी अशा प्रकारची आहे. मला एका गोष्टीचा अजून आनंद आहे की शेवटी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीवर नेहमी एक आरोप होतो की सस्टेनेबिलिटीकडे थोडं दुर्लक्ष या इंडस्ट्रीचं होतं, कारण ही पॉवर इंटेन्सिव्ह आहे, ही वॉटर इंटेन्सिव्ह आहे. पण RRPने त्याच्याकडे देखील लक्ष दिलेलं आहे आणि आम्ही ज्यावेळेस आतमध्ये सगळा आढावा घेत होतो त्यावेळी आम्हाला सांगण्यात आलं की या ठिकाणी डिसॅलिनेशनच्या माध्यमातून पाणी वापरलं जातं आहे. त्यामुळे पाण्याचा कमीत कमी म्हणजे जो ऑप्टिमम वापर आहे आणि जो रियूज आहे तो करण्याची व्यवस्था देखील या ठिकाणी झालेली आहे. आणि मला विश्वास आहे की आज भारतामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये आपण विशेषतः पॉवर सेक्टरमध्ये ज्या प्रकारे रिन्युएबलचा वापर करतोय त्यामुळे या इंडस्ट्रीवर थोडा जो एक सस्टेनेबिलिटीच्या संदर्भात एक आरोप व्हायचा तोही आता दूर व्हायला लागलाय किंवा झालेला आहे आणि त्याच्याकडे आपण हे सगळं तयार करताना विशेष लक्ष दिलं हे राजेंद्रजी अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून आपलं मी मनापासून अभिनंदन करतो. आजचा दिवस हा देशाच्या आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासात सुवर्ण अक्षराने लिहिण्यासारखा दिवस आहे असं मी या ठिकाणी निश्चितपणे म्हणेन. कारण सेमी कंडक्टर इंडस्ट्रीची हिस्ट्री भारताची पुढच्या 10 वर्षानंतर भारत जेव्हा या इंडस्ट्रीमध्ये अग्रसर असेल त्यावेळी ज्यावेळेस ही हिस्ट्री वाचली जाईल त्यावेळी या ठिकाणी राजेंद्र चोडणकरजी आणि अर्थातच त्यांना गाईड करणारे काकोडकरजी आणि त्यांना सपोर्ट करणारे तेंडुलकरजी अशा सगळ्यांचं नाव हे निश्चितपणे मला असं वाटतं यामध्ये अगदी सुवर्ण अक्षराने लिहिलं जाईल. मी आज RRP परिवार या ठिकाणी जे सगळे लोक ही एक टीम आहे, ही जी टीम सगळं हे काम करते आहे या टीमचं मनापासून अभिनंदन करतो. आपल्याला शुभेच्छा देतो आणि 2026च्या त्या दिवसाची वाट पाहतोय. त्या दिवशी देखील आम्हालाच बोलवा, म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात आम्हीच असणार आहे, आम्हाला काही शंका नाही आहे. पण त्याही वेळी 2026 मध्ये देशातली पहिली चिप ही ज्यावेळेस तुम्ही डेडिकेट कराल त्यावेळेस आम्हालाच बोलवा. अशा प्रकारचं आमचं ॲडव्हान्स बुकिंग तुमच्या मनात असो का नसो आम्ही आमचं ॲडव्हान्स बुकिंग या ठिकाणी करतो.
आणि माझं बोलणं संपवतो. धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. On that note, कुछ बहुत ही exciting होने वाला है, and I would request Mr. Rajendra Chodankar to please join us and deliver the exciting news. Over to you, sir. So I think we had a very good talk, and I was quite excited. So nowadays आम्ही जेव्हा थिएटरमध्ये जातो पहिल्यांदा आम्हाला ते ॲडव्हान्स बुकिंग वगैरे करावं लागतं. आता थिएटर एवढे झालेत की आपल्याला तिकीट डायरेक्टली भेटो. बट सरांनी सांगितलं आता ॲडव्हान्स बुकिंग केलं म्हणजे मी धन्य झालो. आणि सो बेसिकली नाव द एक्साइटिंग न्यूज असं आहे की सर वी ॲज अन OSAT I have already signed 2 contracts. The first contract is with HMT Microelectronic from Zurich, Switzerland, who actually guided us in this entire journey of how to get into OSAT first and then into the making of the chips. And the first contract that he has promised us is to build QFN, BGAs and ASICs. And it's a revenue at 25 million euro per annum. हे आपलं जे स्टँडर्ड चिप्स जे नॉर्मली होतात, बट ASICs is a bit complex. But the most important aspect is another heartbreaking news and very revolutionary is that you signed an MOU with a definitive MOU with Renova Visions Incorporated in the US, and they are already confirmed to transfer the technology for OSAT, ATMP and Fab for building something which is very unique, which is called as the NAND memory chips. So these are processor chips which are used in mainly by Samsung, Apple, Ambret actually. Very unique. Most of these chips have got probably 9 layers and then 96 layers. But we are going to develop something like 256 layers on this, and it's a contract which we have secured for $30 million for this per annum. So overall, RRP is seeing almost 50 million of US dollars. But having said that, last 15 days we have been receiving a lot of inquiries from various other companies for AMD processors, for MOSFETs. Everything we are taking it to our stride, and now we thank sir that we'll set up few more lines of OSAT all over Maharashtra. That's my dream. That's my vision. Yes, sir. Thank you very much. Renova Visions is here. Namaste, everyone. My name is Balaj, and I'm happy to be here. Ladies and gentlemen, a very proud moment for all of us. Please join me in giving them a very big round of applause.